एक खातून शरीफा बीबी जो कि विहाड़ी के गांव 204 ईबी की रिहायशी हैं। कई माह से उनका बेटा लापता है और अगवा करने वाला कोई और नहीं, मारूफ डांसर महक मलिक है। इनका कहना है कि कॉल्स पर धमकियां दी गईं और ये कहा गया कि 20 लाख रुपए तावान अगर दे दिया जाए तो इनका बेटा इनको वापस मिल सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मुबश्शिर मजीद मिर्ज़ा। आज हम आए हैं 204 ईबी में। यहाँ पे एक वाक़या के बारे में आपको बताते चले कि एक नौजवान को यहाँ पे अगवा किया गया मारूफ डांसर महक मलिक की जानिब से और 20 लाख तावान का मुतालबा किया गया। और इसी ज़िमन में यहाँ पे उनकी जो वालदा थी नौजवान की, फैसल अब्बास नाम है लड़का जो अगवा हुआ है, उसकी वालदा ने दरख्वास्त दी एडिशनल सेशन जज को और जिनके अहकामात पर FIR दर्ज हो गई महक मलिक के ख़िलाफ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ FIR की मुद्दई शरीफा बीबी के पास। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस अगवा की और FIR की वजह क्या है। मेरा बेटा फैसल है जी, ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਛੱਡਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ कि मैं ਹੁਣ नहीं बोल। खुर्रम से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इस तमाम वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो वकूआ है ना भी असी पेश होए ना इत्थे जी साढ़े उत्ते FIR से जंग उत्थे असीं जाके पेश होना तो थानेदार ने सानू कहना भी मतलब फैसल लियाओ, चोरी लियाओ। असीं आखना जी मतलब इन्हां दे कोल जंग जाके असीं कह देना तफ्तीश शामल तफ्तीश जदों होंदी रहे। अगों असलम सिपरा थानेदार से जिन्हें पर्चा कट्टिया साढ़े उत्ते FIR दी, वो सानू इस आतिकन धमकी दिंदा सी भी मतलब तुहानू मैं अदालत च असीं पेश होना, साढ़े अगे पीछे पुलिस हो जानी, कहना असीं साइड मुकदमा पा के कोई होर तुहाडे उत्ते तो असीं तुहानू बंद कर देना तो असीं तुहाडी मतलब शूट करा देनी, DPO ने तुहानू गोली दा आर्डर दे देना। ये है तो वो है। असीं उत्थों चुंड पटा के ना शामले तफ्तीश हो के 6-7 मतलब शामले तफ्तीश होया 6-7 वारी, उत्थों बेगुनाह साबित होया, लेकिन रिपोर्ट पुलिस ने फिर भी नहीं दी सानू, लेकिन उत्थों सानू भेज दिता उन्होंने। असीं आ गए इत्थे 7 तरीक नूं मतलब पेशी सी हाई कोर्ट। 7 जून में? हाँ जी, होने वाली 7 जी, 7 जुलाई में। हाँ 7 ਨੂੰ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਸਾਥ ਤੀਕਣ ਜੱਜ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ FIR ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਉਹ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨੇ। उन सब ने जमानत करवा ली। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ 20 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਾਲਾਂ ਦਾ। ਕਾਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਚਾਏ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, 4 ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਮਨਸਬ ਬਰਵਾਣਾ, ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਉਰਫ ਸੱਜੂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼, ਇਹ ਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ FIR 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਕਾਓ, ਮਰਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਤੱਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥਲੜਾ ਦਰਜਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਡਰ ਸ਼ੀਟਰ ਥਲੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੱਜ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ FIR ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਵੇਚ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸੀ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਡਰਾਵਾ ਡਰੂਵਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਡਰਾਵੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇਠ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ भी कि वो आदन पे कि नहीं आज होने वाले। तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कहना है कि सबसे बड़े मसाइल जो है वो रियाज़ अहमद पैदा कर रहा है महक मलक की जानिब से। अब उनको पाकिस्तान के कानून और कानूनी इदारों के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन वो कहते हैं कि छोटा तबका जो है, छोटे अफसरान जो हैं वो उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन वापस लौटेगा।